रसना नूं पवित्र लवाओ हाजरी बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों आपां गल करदे आ सिमरन दीयां बरकतां, सब तो पहला सानू ये गल समझनी पेगी कि सिमरन का की मतलब है। सिमरन दीयां बरकतां दी गल करन तो पहला ये गल समझो सिमरन का मतलब की है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जदों आप बाणी पढ़ते हैं ना, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच एक लफ्ज है चेता, एक लफ्ज है याद, ते एक लफ्ज है सिमरन। ये तीन लफ्ज समान अर्थां दे विच आए ने। जिहड़ा चेता लफ्ज महाराज की बाणी विच हुंदा है वो लफ्ज है पंजाबी का। जिहड़ा याद लफ्ज सतगुर की बाणी दे विच हुंदा है वो लफ्ज है हिंदी का। ते जिहड़ा सिमरन लफ्ज सतगुरु महाराज की बाणी विच हुंदा है वो लफ्ज है संस्कृत का। चेता लफ्ज पंजाबी का, फिर दोबारा दोहरा दें, याद लफ्ज हिंदी का, ते सिमरन लफ्ज हुंदा संस्कृत भाषा का। ते एक नहीं अनेकों बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र बाणी विच इन्हां लफ्ज़ां की वरतों की गई है। ते ये वरतों की गई है अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जी की प्रेमा भगती के संदर्भ दे विच। जिवें आपां सतगुरु जी की पावन बाणी दे विचों पढ़दे आ, मन मेरे अन दिन जाग हर चेत, अपनी खेती राख लै कूंज पड़ेगी खेत। इत्थे चेता लफ्ज आया है। महाराज कहते ने चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। चेता लफ्ज चेता ही ता चेत सहब सच्चा सो धनी। इत्थे भी चेता लफ्ज आया। फिर इहदे तो बाद याद लफ्ज महाराज कहते ने खाना पीना हसना बाद जब लग हृदय ना आवे याद। ते जिहड़ा सिमरन लफ्ज है, सिमरन लफ्ज भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच अनेकां वारी वरतिया। महाराज कहते ने बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। सिमरन लफ्ज श्री सुखमनी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं। दूर क्यों जाइए, पहली अष्टपदी दे विच सिमरन लफ्ज कितनी बार आया। प्रभु का सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभु का सिमरन दुख जम नसै। बार बार सिमरन लफ्ज। सो इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विचों चेता लफ्ज, याद लफ्ज ते सिमरन लफ्ज आपां पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनू समझते हैं। हुण आइए सिमरन दीयां बरकतां। पहला लफ्ज आंदा जी बरकत। बरकत का की मतलब होता है? भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा सिख कौम के महान विद्वान हुए ने, जिन्हां ने अनेकां पुस्तकां लिखियां ने। उन्हां दी अनेकां पुस्तकां दे विचों एक पुस्तक है महान कोश। महान कोश दे विच भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा बरकत लफ्ज का मतलब दसते हैं। कहते हैं बरकत लफ्ज का मतलब होंदा है लाभ, लाभ गेन, कोई लाभ प्राप्त करना। सो सिमरन की बरकत का मतलब हो गया सिमरन के लाभ। तो हुण सिमरन के लाभ की ने पता। जदों आपां सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ते हैं ना जी, सुखमनी साहिब की पावन पवित्र बाणी दे विचों धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी की पावन आत्मा के दर्शन होते हैं। प्रोफैसर कार्लाइल लिखता है, कहते जितनियां भी महान आत्मावां ने ना वो साडे तो किते दूर नहीं गईयां। असी ये गल मता समझिए कि गुरु सच्चे पातशाह जी पहला सन, गुरु नानक साहिब जी इन बिन इसे प्रकार नाल गुरु साहिब अज भी मौजूद ने। गल की है, गल केवल इन्नी को है कि जदों आपां सतगुरु की पावन बाणी नूं पढ़दे हैं, असी बाणी दे विचों अज गुरु साहिब का दर्शन करना है। पर हाँ वो गल वक्री कि असी शरीरक रूप दर्शन तो करना चाहुंदे हैं, पर सतगुरु महाराज जी की साक्षात जिहड़ी प्रगट गुरां की देह है
ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਏ 40 ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 80 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਏ 80 ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 1000 ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਏ 1000 ਕਰਤੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 40 ਵਾਰ 80 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 1000 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 70 ਲਾਭ ਲਿਖੇ ਨੇ, 70 ਲਾਭ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਦ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਤੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70, 66 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 70 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ 70 ਲਾਭ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ 70 ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਨੇ।
पर यह लाभ सानू प्राप्त होने ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पासों। तो जिस दिन लाभ प्राप्त हो गए उस दिन अवस्था ब्रह्म ज्ञानी वाली बन जानी है। तो इनू मैं साध संगत इंज भी आखा, इनू भी सुनियो समझियो ध्यान नाल। जिहड़े आ 70 लाभ गुरु साहिब ने पावन बाणी दे विच दर्ज कीते ने ना सिमरन दे, जां ब्रह्म ज्ञानी दे 70 गुणां दा जिक्र कीता है, जां गुरु दी महिमा दे 70 महाराज जी ने लफ्ज वरते ने सुखमनी साहिब दी बाणी दे विच, मैनू इंज प्रतीत हुंदा है कि ये जो सिमरन दे 70 लाभ ने जां 70 गुण ने, ये इंज ने कि मानो एक महाराज जी ने साडे जीवन दी एक कसवट्टी बना दी है। कहण तो भाव कि मनुखी जीवन नू परखण दे लई महाराज ने 70 प्रकार की कसवट्टी साडे सामने रखी है। जिस मनुख दा जीवन इस 70 प्रकार की कसवट्टी ते खरा उतर जाएगा, इस सिमरन की 70 प्रकार की बनाई हुई कसवट्टी के अंदर अंदर एडजस्ट हो जाएगा, वो मनुख जिहड़ा है उन्होंने आपां फिर सिमरन अभ्यासी कह सकते हैं। तो जेकर साडा जीवन महाराज जी के लिखे हुए 70 गुणां की कसवट्टी उपर खरा नहीं उतरता, फिर आपां किन्ना भी सिमरन करिए, फिर मैं इंज आखांगा भी असी सिमरन अभ्यासी नहीं हो सकते, असी कर्मकांडी तो जरूर हो सकते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, क्योंकि ये गल भी विचार वाली है। जे 70 गुण ही नहीं साडे जीवन च आए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने मैं पहला बेनती की 70 गुणां दा महाराज ने जिक्र किया, जे वो गुण साडे जीवन में नहीं आए, आपां वाहिगुरू 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 करी जाइए ते गुण जीवन में एक भी ना होवे, जीवन दे विच पलटा होवे ही ना, वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाइए, वाहिगुरू करन दे नाल गुरमुखो जीवन दे विच पलटा भी चाहिदा है। जे वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द आपां दोहरा रहे हैं पर जीवन दे विच पलटा कोई नहीं हुंदा, फिर गल किवें बनेगी। पर एक गल याद रखियो, दूर नहीं, भगत परमानंद जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी में इको एक शब्द हुंदा है, मेरे ख्याल से महाराज जी के पावन पवित्र अंग 1253 उत्ते सारंग राग विच। पता जी भगत परमानंद की कहते हैं? भगत परमानंद जी कहते हैं, तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न भावनी भगत नहीं उपजी, भुखै दान ना दीना, काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छुटकियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छुटी, निफल भई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जे पर लोग जाए अपकिरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मानते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। भगत परमानंद जी कहते ने, ऐ मनुख फिर तेरा आ गुरबाणी पढ़न का की लाभ, जेकर गुरबाणी पढ़ के परमात्मा का सिमरन करके जे तेरे जीवन में पलटा कोई नहीं आया, तेरे जीवन विचों काम वासना नहीं गई, तेरे जीवन विचों क्रोध का त्याग नहीं होया, तेरे जीवन दे विचों लालच का त्याग नहीं होया, तेरे जीवन विच दया नहीं आई, तू तेरे जीवन विच परोपकार वाली बिरती नहीं आई, फिर आ तू सिमरन कीता, सतगुरां दी बाणी पढ़ी, तू वेदां नूं पढ़िया, पुराणां नूं पढ़िया, पुराने पाक नूं पढ़िया, किन्ने धर्म ग्रंथां नूं पढ़ लिया, पर जे पढ़ के जीवन में पलटा कोई नहीं आया, फिर भगत परमानंद जी कहते भी पढ़न सुनन का कोई लाभ नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज की बाणी पढ़ो, महाराज कहते ने क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले उस हुई, हर का नाम ना जबस गवारा, क्या सोचे बारंबारा। महाराज कहते ने जो सहज ना मिले उस होई, जे मन विच टिकाई कोई नहीं आया। सिमरन कर रहे हैं, कई साल हो गए सिमरन करते हैं, कई साल हो गए बाणी पढ़ते हैं, महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी दे अंग पढ़ पढ़ के असी महाराज जी के चरणों में आ के असी अपने मत्थे घसा छड्डे आ। समझ रहे हो जी? महाराज गुरु घर में मत्थे टेकदियां साडे मत्थे घस गए भाई, पर जे जीवन में पलटा ही कोई नहीं आया
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੈ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੈ ਜੋ ਲੋਹ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੂਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਤੁਕ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਰਾਹ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
उन्होंने पूछया भी महाराज जी ने पूछया भी ये सिख कहता भी तू अमृत वेले मैनू पाठ करदियां टोकदा सी, तेनू की कहंदा सी। ते भाई सुतरा शाह जी ने गल च पल्लू पाया, हथ जोड़े, कहन लगा महाराज जी ये गल सच्ची है, मैं इनू क्यों टोकदा सी, इहदे पिछे एक रीजन है। महाराज जी ये बाणी दा सिख जरूर पढ़ता सी, पर इहदी जीवन की कहानी इंज सी कि मन नहीं प्रीत मुखों गड लावत, मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। महाराज जी इहदी मन विच प्रीत नहीं है बाणी दे नाल, क्योंकि बाणी कुछ होर कहंदी है, इहदा जीवन कुछ होर है, तुहाडा जिहड़ा उपदेश है, तुहाडे जिहड़े हुक्म ने वो कुछ होर ने। कहण तो भाव कि महाराज जी जो गुरु की बाणी कहंदी है ना, उस कसवट्टी उत्ते इस सिख का जीवन नहीं खरा उतरता, उहदे अनुसारी कर्म नहीं जे कमाउंदा। ਇਹਦਾ जीवन ऐसा है, घर विच जाके ਜਾਂ अपने दिन भर के व्यवहार विच ये झूठ बोलदा है, ठगियां ठोरियां करदा है, ते ये अपने जीवन विच वो कमाई नहीं करता जहो जी महाराज जी बाणी विच तुसां दसी है। कहण तो भाव साध संगत जी, जे आपां कल्ली बाणी पढ़ी जाइए, सिमरन करी जाइए, ते वो सिमरन की जिहड़ी कसवट्टी गुरु साहब ने लाई है, जिन्हों भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर कसोटी राम की झूठा टिकै ना कोई। भगत कबीर कहते हैं ये जिहड़ी कसवट्टी है भाई, ये सच की कसवट्टी है, इस कसवट्टी उत्ते झूठे बंदे नहीं जे टिक सकते। सो मेरे कहण तो भाव कि सिमरन का लाभ बहुत है, पर जीवन च पलटा भी होना चाहिए है। वो पलटा किवें होना है? भगत कबीर साहब का एक शब्द मैं तुहाडे सामने रखना, उन्होंने समझियो, सुनियो ध्यान नाल जी। आसा राग विच शब्द हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन अंग 477 के उपर भगत कबीर पता की कहते हैं? भगत जी कहते हैं, फील रबाबी बलद पखावज कौआ ताल बजावे, पैर चोलना गधा नाचे, भैंसा भगत करावे। हुण जदों इस शब्द के आपां उपरों उपरों अर्थ करांगे ना जी, तो अर्थ इंज होणगे कि भगत कबीर कहते हैं फील का अर्थ होंदा हाथी। भगत जी कहते हैं हाथी जिहड़ा है वो रबाबी बन गया, उन्हें हाथ च रबाब पकड़ के रबाब बजाण लग पिया। ये उतों तो जे आपां अर्थ करते हैं, फील रबाबी बलद पखावज, पखावज का अर्थ होंदा जोड़ी, तबला, तबला बजाउणा। जिहड़ा बलद है वो तबला बजा रहा है, कौआ ताल बजावे, ते जिहड़ा कां है कां ताल बजा रहा है, ताल दे रहा है। ते उतों तो आखिरी अर्थ इंज ने। पर साध संगत जी, भगत कबीर जी ने ये ना अंतरीव भाव किए ने कुछ। देखो सुनियो ध्यान नाल, जिहड़ा साडा जीवन है ना, महाराज जी बाणी च कहंदे ने, ये जिहड़ा साडा मनुखी मन है ना, इनू जन्मा जन्मां दी ना मैल लगी हुई है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ शाह खनली धोती उजली ना होवे, जे 100 धोवन पा। जिहड़ा साडा मन है ना, ये जन्मा जन्मां दी मैल दे नाल काला होया पिया। क्योंकि ये गल याद रखिए, अकाल पुरख परमात्मा ने सानू दिता ते मनुखा जन्म है, पर असी मनुखा जन्म लैके मनुखा वाले कर्म कोई नहीं जे करते। कई बार मैं बेनती करता हुन्ना, असी ना जदों कोई जानवर नूं देखते हैं, अज तक कदी तुसीं ऐसा देखिया होवे, कदी जिंदगी दे विच कोई जानवर होवे जिहड़ा पुठियां हरकतां करदा होवे, ते तुसीं उहनूं इह गल आखी होवे, जिवें किसी कुत्ते नूं इह गल आखी होवे, कुत्तेआ तूं कुत्ता बन जा। किसी गधे नूं इह गल आखी होवे, जां किसी नूं कहंदिआं सुणिया होवे तुसीं कि इह गधे तूं गधा बन जा। किसी मੱਝ नूं तुसीं कहंदा सुणिया होवे कि इह मੱਝ जां इह गां तूं गां बन जा, जां मੱਝ तूं मੱਝ बन जा। पर यह गल आपां अक्सर कहते भी हाँ, ते कईयां कोलों सुनते भी हाँ कि ए बंदे तू बंदा बन जा। जानवरां नूं नहीं आपां कदी कहंदे भी ए जानवर तू जानवर बन जा, बंदियां नूं जरूर कहा जाता है कि ए बंदे तू बंदा बन जा। क्यों कहने आ भला? क्योंकि इट मीन इहदा मतलब कि बंदा बंदा होके बंदियां वाले काम नहीं जे करता पिया। बंदा बंदा होके मनुख जन्म लैके एक काम पशुओं वाले कर रहा है, जिन्हों महाराज जी बाणी च की कहते हैं जी,
करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कछ करे सिपाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज जी बाणी जी कहते ने बंदा होए सो बंदगी गहे। ऐ मनुख तेनू रब ने बंदा बनाया ते बंदे दा सब तो श्रोमणी कर्म यह है कि जे बंदा बनया तो रब की बंदगी कर। महाराज कहते भगत कबीर जी कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सा। गुरु नानक साहब जी भी ऐ बंदे रब की बंदगी कर उन्नी देर तक कर जिन्नी देर तक तेरे अंदर श्वास ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जेकर असी बंदे बन के असी बंदगी वाला कर्म कोई ना जे करिए, सच वाला काम कोई ना करिए, धर्म वाला कर्म कोई ना करिए, सारे जीवन में कर्म होण साडे पशुआं वाले, फिर तो कहना ही पेगा ना महाराज जी नूं कि करतूत पशु की मानस जात। हुण जदों साडे जीवन दे विच पशुआं वाला सुभाਅ आ जाता है, जन्म साडा मनुखा वाला है पर संस्करण जिहड़े ने साडे वो पशुआं वाले ने। ते भगत कबीर जी कहते ने जिहड़ा मनुख अकाल पुरख परमात्मा जी का सिमरन करता है, जिहड़ा मनुख गुरु की मत नूं ग्रहण करता है, जिहड़ा मनुख गुरु की बाणी नूं पढ़ के गुरु के उपदेश नूं हिरदे च वसा के गुरु के उपदेश की जीवन च कमाई करता है, उस मनुख के जीवन में फिर इतना वड्डा पलटा हुंदा है, इतना वड्डा पलटा हुंदा है कि उस मनुख के जीवन विचों वो जिहड़े पशुआं वाले संस्करण सी ना, जिहड़े पशुआं वाले संस्करण सी उन्हां दा नाश हो जाता है ते उस मनुख के जीवन में इंसानियत वाले गुण आ जाते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण जिहड़ा हाथी आ जी, हाथी का अवगुण पता की है जी? हाथी जिहड़ा है, हाथी के कई अवगुण ने, कई अवगुणों विचों एक हाथी का अवगुण है सब तो बड़ा, हाथी कामी वृत्ति का मालक है। महाराज जी बाणी च कहते हैं भगत कबीर जी काल बूत की हस्तनी मन बोरा रे चलत रचियो जगदीश। महाराज जी भगत कबीर कहते हैं ये जिहड़ा हाथी है ना एक कामी वृत्ति करके फस जाता है, महावत के शिकंजे दे विच आ जाता है ते फिर अंक च सयो सीस ते फिर जिंदगी भर दे लई ये महावत के अंकुश नूं अपने सिर दे उत्ते उस अंकुश का दुख हंडूंदा है। हाथी का अवगुण है जी कामी वृत्ति का होना। फिर हाथी विच एक अवगुण है बड़प्पण का। हाथी नूं अपने बड़े सारे शरीरक आकार का, अपनी देह का, अपने अंदर दे बाहूबल का हंकार बहुत हुंदा है हाथी नूं जी। हाथी दे अंदर बड़प्पण भी हुंदा है, हाथी दे अंदर कामी वृत्ति भी हुंदी है। महाराज जी बाणी च कहंदे ने 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 5 सै दाना खाए, डके फुके खे उड़ावे, साह गया पछुताए। ये हाथी दे अंदर अवगुण ने। पर भगत कबीर कहंदे ने ऐ मनुख जदों तू परमात्मा का सिमरन करदा है ना, जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करने वाला है, सिमरन अभ्यासी दे जीवन में परमात्मा के सिमरन का लाभ यह हुंदा है उहदे विचों हाथी वाला जिहड़ा ये अवगुण है ना कामी वृत्ति का ते बड़प्पण का होना, हंकार का होना, ये अवगुण नाश हो जाता है। फिर वो हाथी वाला अवगुण नाश हो के वो रबाबी बन जाता है, हाथ च रबाब पकड़ के रब की सिफतो सलाह करता है। इनू भगत कबीर जी कहते हैं फील रबाबी। फिर अगे सुनो बलद पखावज। हुण इहदे बारे सुनियो जी। बलद, बलद का अवगुण की है जी? बलद का अवगुण है कि बलद जिहड़ा हुंदा है ना जी, ये बलद पक्षों भी कह सकते कि ये आलसी भी बड़ा हुंदा है बलद। ते महाराज जी बाणी विच भी कहते हैं, भगत कबीर साहब का एक शब्द हुंदा है 4 पांव 2 सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है तबकत मूड लुकई है। महाराज जी भगत कबीर कहते ने ऐ मनुख जे रब का सिमरन ना करेगा, हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कांदन कोदू को भस खई है, सारो दिन डोलत बन मैया अजू ना पेट अगई है। ऐ मनुख जे रब का सिमरन नहीं ना करेगा ते तेरा जेड़ा हशर है वो बलद वर्गा हो जाएगा, बलद वर्गा। जिवें बलद के गल में रस्सा पा के
ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਵੀ ਮਾਨੋ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਕੇ, ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਂ ਚਤੁਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਤੁਰਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਾਧ ਮਗ ਚੱਲ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਕਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਫਲ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੈਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। 1000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਪੈਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਗਧੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਆਲਸੀਪਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਗਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਗਧਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਚਕਾਰੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਆਮ ਵੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੋੜ ਲਓ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੋੜ ਲਓ, ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗਧਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਦਤੀ। ਗਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗਧੇ ਦਾ ਪੈਰ ਤਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗਧਾ ਭੌਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੁਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਗਧੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਗਧੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਦਤੀ। ਗਧਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਹ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਿਆ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁੱਪ ਟੱਪੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਲਾਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਬੱਧੀ ਲਾਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਸਰਾਣੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ 8 ਵਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਗਧੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਭੈਂਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਝੋਟਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਝੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ? ਝੋਟੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਅਮੋੜ ਸੁਭਾਅ। ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ, ਝੋਟੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ, ਝੋਟੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਮੋੜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋੜਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਭੈਂਸ ਵਰਗਾ ਝੋਟੇ ਵਰਗਾ, ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅਮੂਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦ ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਅਮੋੜਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੱਕਰੀ ਆਂਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰੇ ਖਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪੱਕਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਚੂਸਣੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸ਼ਕਲ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਅੰਬਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਕ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਅੰਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੱਕਰੀਆ ਆਂਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਨੇ ਬੂਝਨ ਹਾਰੇ ਖਾਏ। ਰਹਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਓ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਣ ਲਗਾਵੇ, ਘੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਵਜਾਵੇ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੇਰ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਿਰਨ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ। ਮਨ ਜੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੋ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ, ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣ ਦੇ ਬੀੜੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ, ਘੀਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੀਸ ਗਲੋਰੀ ਲਿਆਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਵਜਾਵੇ। ਮੁਸਰੀ ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਰ। ਮੁਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੂਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਗਾਵੇਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਵਚਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਸਰੀ। ਮੁਸਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, ਇਹ ਜੇਬਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋ ਧਰੀ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸੱਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਬੰਸ, ਬੰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਾਂਝ। ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਂਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਲਾ? ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸੋਹਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਸੇ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਂਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਕੀਂਟੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀੜੀ ਨੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਪਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਪਰਬਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਕੀੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
कहत कबीर सुनो रे संतो कीटी पर्वत खाया, लूकी कहे अंगार बै लोरो, कछुआ कहे अंगार बै लोरो, लूकी शब्द सुनाया। कछुआ कच्छू कम्मे का जिहड़ा सुभाव हुंदा है जी, कच्छू कम्मा ये छप्पड़ां दे किनारे जाके रहिंदा है, मनुखा की संगत नहीं करता। कच्छू कम्मा जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा मन पहला संगत तो दूर भजदा सी, कई कई दिन लंघ जाते सी, गुरुद्वारे नहीं सी हुंदा। हुंदे ने ना कई ऐसे सगरांद दी सगरांद जिहड़े पक्के हुंदे ने, सगरांदीए मस्सिया वाले पक्के हुंदे ने भी मस्सिया नूं गुरुद्वारे जाना, अगे पिछे नहीं जे जाना। गुरुद्वारे जे आ भी गए संगत नहीं करनी, फिर गुरु की बाणी नहीं गुटका चक के पढ़नी, ये की संगत वाले पासों भजना। कच्छू कम्मे का सुभाव है, एक कच्छू कम्मे की बिरती है कि भी मनुखा नूं देख के भजना। ते महाराज भगत कबीर कहंदे ने जदों रब दा सिमरन कीता ना, एक कच्छू कम्मे वाली जिहड़ी बिरती सी इहदा नाश हो गया। हुण ते आप भी संगत करदा है मन, ते होरनां नूं भी प्रेरणा दिंदा भी तुसीं भी आओ, गुरु की संगत विच आओ। अज्ञानता दे हनेरे दा नाश हो गया, गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हो गया। लुकी शब्द सुनाया, हुण लोकां नूं शब्द सुना रहे आ, दुनिया दे लोको तुसीं भी आओ, रल मिल के आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरसिखा नूं आवाज़ मार के बुलाउंदा भी रल मिल के हुण संगत करिए, गुरु की बाणी पढ़ीए। यह है भगत कबीर जी का जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया जी। इहदे विच भगत कबीर जी ने दस्सिया है कि जदों कोई परमात्मा का सिमरन करता है ना, सिमरन अभ्यासी के जीवन में इंज पलटा आ जाता है। ऐसा पलटा कि उस मनुख के जीवन में इंसानियत, इंसाना वाले गुण धारण हो जाते हैं, तो जिहड़ा हैवानियत वाला पशु बिरती वाला सुभाव सी कहते हैं वह नाश हो जाता है। फिर मनुख जिहड़ा सच के राह का पांधी बन जाता है, सच के मार्ग से तुरदा है जी। ये है जी सिमरन के लाभ, सिमरन दी बरकतां है। तो हाले होर भी बड़ा लंबा चौड़ा मैटर, पर समा अपने को सीमित है जी। बड़ा करते हैं, बड़ी प्रकार के नाल सिमरन किया जाता है, पर सिमरन का लाभ जीवन में यही सानू मिलना चाहिए। जीवन में पलटा आवे जी, जीवन में जे जीवन में पलटा नहीं ना आया, सारी कीती कराई मेहनत जिहड़ी अजाई चली जाएगी जी। नालों नाल गुणां नूं भी जीवन में धारण करना है, वाहिगुरू वाहिगुरू करना है, लखां वारी करना है, हज़ारां वारी करना है, बाणी पढ़नी लखां वारी हज़ारां वारी, पर गुणां नूं भी जीवन च धारण करिए जी। गुणां नूं भी धर्म का चोला पहन के दिखावा नहीं करना, सच्ची मुच्ची वो होना राजा राम ककरिया आमरे पुकाए, वो साडे जीवन की गल बन जाए। सच्ची मुच्ची जीवन में धर्म आ